वदन्ति विचेतनानि अविचेतनानि राष्ट्री अविचेतनानीत्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निशसादा मंद्रा निससादेति निससादा मंद्रेति मंद्रा चतस्र ऊर्जं दुदुहे पयांसि क्वा स्विदस्याः अस्याः परमं जगामेति जगाम देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवाः विश्वरूपा इति विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानाः नो मन्द्रेशम् इषमूर्जम् दुहाना धेनुर्वागस्मानुपा उपसुष्टुता सुष्टुतैतु सुस्तुतेति सुस्तुता ऐतु एत्विज्येतु ॐ यद्वाक् वदन्ति विचेतनानि वदन्ति विचेतनानि राष्ट्री विचेतनानि वदन्ति विचेतनानि राष्ट्री अविचेतनानि राष्ट्री विचेतनानि राष्ट्री देवानां राष्ट्री विचेतनानि विचेतनानि राष्ट्री देवानां राष्ट्री देवानां निशसात देवानां राष्ट्री देवानां निशसात देवानां निशसात देवानां निशसात मंत्रा निशसात देवानां निशसात मंत्रा निशसात मंत्रा निससादेति निससाद मंद्रेति मंद्रा चतस्र ऊर्जं चतस्र ऊर्जं दुदुहे ऊर्जं चतस्र ऊर्जं दुदुहे ऊर्जं दुदुहे पयांसि दुदुह ऊर्जं दुदुहे पयांसि दुदुहे पयांसि क्वा अक्वा अपयांसि दुदुहे पयांसि क्वा अक्वा अपयांसि क्वस्वित् क्वा अपयांसि क्वस्वित् क्वा अस्यात् स्वित् क्वा स्विदस्याः परममस्याः परमं जगाम परममस्याः परमं जगाम जगामेति जगाम देवीं वाचं देवीं वाचमजनयन्त वाचं देवीं वाचमजनयन्त 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 देवा अजनयन्त वाचं वाचमजनयन्त देवाः अजनयन्त देवा अजनयन्त देवास्तां देवा अजनयन्त देवास्तां
देवास्तां तां देवा देवास्तां विश्वरूपा विश्वरूपास्तां देवा देवास्तां विश्वरूपाः तां विश्वरूपा विश्वरूपास्तां तां विश्वरूपा पशवः पशवो विश्वरूपास्तां तां विश्वरूपा पशवः विश्वरूपा पशवः पशवो विश्वरूपा विश्वरूपा पशवो वदन्ति वदन्ति पशवो विश्वरूपा विश्वरूपा पशवो वदन्ति विश्वरूपा इति विश्वरूपाः पशवो वदन्ति वदन्ति पशवः पशवो वदन्ति वदन्तीति वदन्ति सानो नस्सा सानो मन्द्रा मन्द्रा नस्सा सानो मन्द्रा नो मन्द्रा मन्द्रा नो मन्द्रेशविषं मन्द्रा नो मन्द्रेशम् मन्द्रेशविषं मन्द्रा मन्द्रेशमूर्जमूर्जविषं मन्द्रा मन्द्रेशमूर्जम् इषमूर्जमूर्जविषविषमूर्जन्दुहाना दुहानोर्जविषविषमूर्जन्दुहाना ऊर्जन्दुहाना दुहानोर्जमूर्जन्दुहाना धेनुर्धेनुर्दुहानोर्जमूर्जन् दुहाना धेनुः दुहाना धेनुर्धेनुर्दुहाना दुहाना धेनुर्वाग्वाग् धेनुर्दुहाना दुहाना धेनुर्वाग् धेनुर्वाग्वाग् धेनुर्धेनुर्वागस्मानस्मान् वाग् धेनुर्धेनुर्वागस्मान् वागस्मानस्मान् वाग् वागस्मानुपोपास्मान् वाग् वागस्मानुपा अस्मानुपोपास्मानस्मानुपसुष्टुता सुष्टुतोपास्मानस्मानुपसुष्टुता उपसुष्टुता सुस्तुतोपोपसुष्टुते द्वे त्वा सुस्तुतोपोपसुष्टुतेतु सुष्टुते द्वे त्वा सुस्तुता सुष्टुतेतु सुस्तुतेति सुष्टुता अयतु एत्वित्येतु हरि ओम गणानां त्वा गणपालिका हवामहे प्रियां त्वा प्रियपालिका हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिका हवामहे वसो मम प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी दादातु नः ॐ ईशेत्पोर्जयत्वामाजवस्था देवो वः सविता प्रार्पायतु श्रेष्ठातमाय कर्माणे व्रतङ्गो नलं व्रतङ्गो नलं व्रतङ्गो नला अग्निर्ब्रह्माग्निर्यज्ञा वनस्पतिर्यज्ञियाः दैवी धियं मनामहे सुमृळीकामभीष्टाय वर्चोदां विश्वधाय सज्ञोऽसु तीर्थानो असत्वशे ये देवा मनो जाता मनो यजो दक्षक्रतवः तेनो वन्तु तेनः पान्तु तेभ्यः स्वाहा स्वात्राः पीता भावत यूयमापो अस्माकमन्तरुदरे सुषेवाः ता अस्मभ्यामयक्ष्मानमीवा अनागसस्वदम् तुरेणीरमृतारतामृथाः यजन्ते यज्ञिजा तनोरपो मुञ्जामिनः प्रजा अग्नो होमजस्वाहा कृताः पृथिवीमादिशत पृथिव्या सम्भावा अग्ने त्वज्ञो सुजागृहिवयज्ञो सुमन्दिषेमहि रक्षानो अप्रायुच्छन् प्रबुधेनः पुनस्कृधि पुनर्मनः पुनरायुर्माघात् पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रम् मागात् पुनः प्राणः पुनरात्मा मागाद्वैश्वानरो अदर्थस्तनूपा अग्निर्मापातु दुरितावद्यात्
त्वमग्ने प्रतपा आसि देवतामर्त्येष्वान् त्वं यज्ञेष्वीर्याः रास्ते यत्सोमा भूयो भरान् देवो नस्ववितामसोर्दातावस्मादात् यौरासि असि पृथिवी पृथिव्यासि असि मातरिष्वाणः मातरिष्वाणो धर्मः धर्मोऽसि असि विश्वधाः विश्वधाः परमेण विश्वधा इति विश्वाधाः परमेण धाम्ना धाम्ना द्रुम्हस्व माह्माः वार्मा माते ते यज्ञपातिः यज्ञपातिः पारिषीत् यज्ञपातिरिति यज्ञपातिः वारिषीत् वसोः वसोः पवित्रम् पवित्रामसि असि शतधारम् शतधारम् वसोः शतधारमिति शतधारम् वसोः पवित्रम् पवित्रामसि असि सहस्राधारम् सहस्राधारम् देवः सहस्राधारमिति सहस्राधारम् देवस्मात् वा सविता सविता पुनातु पुनातु वसोः वसोः पवित्रेण पवित्रेण शतधारेण शतधारेण सुक्त्वा शतधारेणेति शतधारेण सुक्त्वाकान् सुक्तेति सुक्त्वा कामाधुक्षः अधुक्षः सा विश्वायुः विश्वायुर्विश्वकर्मा विश्वायुरिति विश्वा आयुः विश्वकर्मा विश्वधायाः विश्वकर्मेति विश्वकर्मा विश्वधाया इन्द्रस्य विश्वधायादिति विश्वधायाः इन्द्रस्य त्वा भागम् भागात् सोमेन सोमेन आतानग्नि तनग्नि विष्णो विष्णो हव्यम् विष्णोरिति विष्णो हव्याम् रक्षस्व रक्षस्वेति रक्षस्व अदिर्द्यौरदिरदिर्द्यौरदिरदिर्द्यौरदिरदिर्द्यौरदिरदिर्द्यौरदिरदिर्द्यौरदिः द्यौरदिरदिर्द्यौरदिरन्तरिक्षमन्तरिक्षमदिर्द्यौरदिरन्तरिक्षम् अदितिरन्तरिक्षमन्तरिक्षमदितिरदिरन्तरिक्षमदितिरदिरन्तरिक्षमदितिरदिरन्तरिक्षमदितिः अन्तरिक्षमदितिरदिरन्तरिक्षमन्तरिक्षमदितिर्माता मातादितिरन्तरिक्षमन्तरिक्षमदितिर्माता अदितिर्माता मातादितिरदितिर्माता ससमातादितिरदितिर्माता सह माता ससमाता माता सपिता पिता समाता माता सपिता सपिता पिता ससपिता 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 सह पिता ससपिता पिता सपुत्रः पुत्रस्य पिता पिता सपुत्रः सपुत्रः पुत्रस्य सपुत्रः पुत्र इति पुत्रः इष्टे देवा देवा विश्वे विश्वे देवा अदितिर्देवा विश्वे विश्वे देवा अदितिः देवा अदितिर्देवा देवा अदितिः पञ्चपञ्चादितिर्देवा देवा अदितिः पञ्च अदितिः पञ्चपञ्चादितिर्दितिः पञ्चजना जनाः पञ्चादितिर्दितिः पञ्चजनाः पञ्चजना जनाः पञ्चपञ्चजना अदितिर्दितिर्जनाः पञ्चपञ्चजना अदितिः जना अदितिर्दितिर्जना जना अदितिर्जातं जातमदितिर्जना जना अदितिर्जातम् अदितिर्जातं जातमदितिर्जातमदितिर्जातमदितिर्जातमदितिर्जातमदितिः जातमदितिर्जातं जातमदितिर्जनित्वमदितिर्जातं जातमदितिर्जनित्वम् अदितिर्जनित्वम् जनित्वमदितिर्जनित्वम् जनित्वमिति जनित्वम् अहर्व अश्वम् पुरस्तान् महिमान् वदायत तस्य पूर्वे समुद्रे योनिरात्रिरे पश्चान् महिमान् वदायत तस्यापरे समुद्रे योनिरात्रिरे पश्चान् महिमान् वदायत तस्यापरे समुद्रे योनिरेतौ वा अश्वम् महिमानामभिनः सम्बभूवतर्हयो भूत्वा देवानवहत्वा गन्धर्वानर्वा मनुष्यान् समुद्रा देवास्य बन्धुः समुद्रो
Namo
सोमाभूषणा जननामरीकां जनतामिवो जनता पृथिव्याः विश्वस्य भुवनस्य लोमो देवानुर्बन्धमुदस्य नाभिम् इमो देवो जायमानो दुषन्ते मोदमानुषिगो हतामदिष्टानिन्द्रः पक्वमास्मन्तः सोमाभूषणाञ्जनदुश्रियाहो सुभग्निर्मदोर्नो माधवः पापस्वाहाग्निर्देवो दुष्टरेतुरदाभ्यरिदं क्षत्रमो रक्तलभास्वादन्तरगोधापतिः पापस्वान् गायत्री गन्धतां विश्वलोकाय Hare
देव संवत्सरं
सेनामेवास्य सद्गुष्यते वारुणन्तसकपालको सूतस्य गृहे महानरस्थो दक्षिणासमुद्रे अन्नं वै मरुतः पुष्पिर्दक्षिणासमुद्रे उभद्रस्थो दक्षिणासमुद्रे अस्मिनौ वै देवानां भिषजौ सात्यौ दक्षिणासमुद्रे अन्नं वै पूषा श्यामो दक्षिणासमुद्रे अन्तर एव विर्लदुर्नवदयते द्वादशैतानि हविर्योषु भवन्ति संवत्सरेणैवास्मै राष्ट्रमवरुन्धे जन्म प्रतिनिर्वपते इन्द्रायागो होमसे अयं नो राजा रुद्रः राजा भूत्वा रुद्रं महिमा बालहस्पत्यं भवति बालहस्पत्य मैत्रमपि दधाति अतो ब्रह्मण्येव क्षत्रं प्रतिष्ठापयति मुखतैवास्मै ब्रह्मसद्गुष्यते स्वयं कृता देविर्भवति स्वयं कृतजिह्मः तस्माद्वाज्ञामरण्यमभिहितम् जलानामासं
जनयन्त देवा देवा जनयन्त जनयन्त देवा उपयाम गृहीतोऽस्योपयाम गृहीतोऽसि अस्यग्नगे वैश्वानराय
भवन्ति सर्वे सर्वे भवन्ति भवन्ति सर्वे सर्वे भवन्ति भवन्ति सर्वे श्रियं गच्छन्ति गच्छन्ति श्रियं गच्छन्ति
బృహద్రథంతరాభ్యామితి బృహదో రథంతరాభ్యాం సగోసత్రైవే దైవే సగోసజ్యోతిర్జ్యోతిః సగోసత్రైవే దైవే సగోసజ్యోతిః సగోసజ్యోతిర్జ్యోతిః సగోసజ్యోతిర్విరాట్టోవిరాట్టోజ్యోతిః సగోసజ్యోతిర్విరాట్టః సగోసరితి సంసదా అవిరాట్రో భవతి భవత్యవిరాట్రో విరాట్రో భవతి సువర్గస్య సువర్గస్య భవత్యవిరాట్రో విరాట్రో భవతి సువర్గస్య భవతి సువర్గస్య సువర్గస్య భవతి భవతి సువర్గస్య లోకస్య లోకస్య సువర్గస్య భవతి భవతి సువర్గస్య లోకస్య సువర్గస్యేతి సువః
సంవత్సరమేవైవ సంవత్సరగో సంవత్సరమేవ ప్రవిశ్యైవ సంవత్సరగో సంవత్సరమేవ ప్రవిశ్య ప్రవిశ్యైవ ప్రవిశ్యవస్యసీం ప్రవిశ్యైవ సగోసదం గచ్చంతి గచ్చంతి సగోసదం గచ్చంతి త్రయస్త్రయో గచ్చంతి సగోసదం గచ్చంతి గచ్చంతి త్రయస్త్రయో గచ్చంతి త్రయస్త్రయస్త్రిగోసాస్త్రయో గచ్చంతి త్రయస్త్రయస్త్రిగోసా భవంతి భవంత్యవస్థా అవస్థా భవంతి భవంతి భవంత్యవస్థా భవంతి త్రయస్త్రయో భవంత్యవస్థా భవంతి
వాసుదేవ చాలా దివ్యంగా ఉంది. నాపోటి భక్తుడికి చాలా బాగుంది. వేదస్వస్తి. సరే, నేనేదో 2 మాటలు చివరికి చెప్తాను. ఇప్పుడు కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా అవసరం మంత్రాక్షరం. మరి జందుకూరి శ్రీరామ ఘనపాఠి, కాశీవాసి, అతను వేదభాష్యం. మా పిల్లవాడే అతను. అయితే పెద్ద పండితుడు కాబట్టి ఇక్కడ పిల్లవాడు ఆ మాటలు చెప్పట్లేదు. ఆయన ఒక రుక్కు మంత్రార్థం చెప్పిన తర్వాత నేను కాస్త 2 కొలుకులు స్వామివారి దగ్గర నివేదన చేసుకున్న తర్వాత ఎలా నడిపించాలో అధ్యక్షులు గంగాధర ఘనపాఠి గారు. వాసుదేవ్ అయ్యా. ఓం నమో బ్రహ్మణే నమో అస్త్వక్తజే నమః పృథివ్యే నమో ఓషధీభ్యః నమో వాచే నమో వాచస్పతజే నమో విష్ణవే బృహతే కరోమి. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. యద్విలాసః ప్రపంచోऽयं చిద్విలాసో యదాశ్రయः యస్యైవోపరతిర్ం ముక్తిస్తదాది మిథునం భజే. పరమహంస పరివ్రాజకాచార్యవర్య శ్రీ స్వామివారిని నమస్కరించుకుని సభలో ఉపస్థితులైనటువంటి పెద్దలందరినీ కూడా నమస్కరిస్తూ నాకు ఇచ్చిన సమయంలో యథామతి యథాకాలంగా యత్కించిత్ మంత్రార్థాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇక్కడ వేదములు అనేటువంటివి లోకోపకారకములు అని ప్రసిద్ధి. అనేక ఉదాహరణలు దానికి కనబడుతూ ఉంటాయి. అటువంటి ఒక ఉదాహరణే సోమయాగ ప్రకరణంలో కనబడుతుంది. సోమయాగంలో దీక్ష అనేటువంటి ఒక కార్యక్రమం ఉంది. యజమాని తనను తాను శుద్ధి చేసుకోవడానికి ఒక ప్రక్రియ ఇది. దీక్షితుడయ్యి సోమయాగం చెయ్యాలి. ఆ దీక్ష అయిన తరువాత అవాంతర దీక్ష అని ఇంకొకటి కనబడుతోంది. ఏమిటి దీని యొక్క ప్రయోజనం? ఈ అవాంతర దీక్ష యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి? యజమాని స్వయంగా శుద్ధుడయ్యాడు. శుద్ధుడైన వాడికి యాగంలో అధికారం ఉంది కదా. మరి ఈ దీక్ష అవాంతర దీక్ష యొక్క ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే ఆత్మానమేవ దీక్షజా పాతి ప్రజామవాంతర దీక్షజా అని. ఇక్కడ తనను తాను యద్యపి శుద్ధుణ్ణి చేసుకుని పాపము నుండి తనను తాను రక్షించుకున్నాడు. కానీ తనకు సంబంధించిన పరివారాన్ని కూడా రక్షించవలసిన బాధ్యత ఇతనికి ఉంది. కాబట్టి ఈ అవాంతర దీక్ష అనేటువంటి ఒక దీన్ని గ్రహించి తన యొక్క పరివారాన్ని కూడా దీని ద్వారా రక్షిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన మంత్రం ఒకటి, ఉపసరాహుతి మంత్రం, ఉపసరాహుతి ప్రతిపాదక మంత్రం ఒకటి. ఇందులో యాతే అగ్నేయాశయా రజాశయా హరాశయా తనూర్పరిశిష్ట కస్వరేష్ఠోగ్రం వచో అపావధీం ద్వేషం వచో అపావధీ స్వాహా అని ఇది 3 మంత్రములుగా అజాశయ, రజాశయ, హరాశయ అని మూడు విధం అనుషంగం ద్వారా 3 మంత్రములుగా ఇది కనబడుతోంది. 3 ద్వారా 3 ఆహుతులు, 3 ఉపనత్తులుగా తెలుస్తుంది. అయితే మంత్రార్థం కనుక చూసుకుంటే యాతే అగ్నేయాశయ తనూహు. అజాశయ అంటే అయసి అంటే లోహ నిర్మితమైనటువంటి అయఃపిండము యందు శయించి ఉన్నటువంటి అగ్ని యొక్క ఏదైతే వృద్ధతమమైన శరీరం, అక్కడ వరిశిష్ఠ గహ్వరేష్ఠ. వరిశిష్ఠ అంటే వృద్ధతమ అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటిది. ఏదో ఇవాళ వచ్చినటువంటిది కాదు, అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటిది, అత్యంత బలమైనటువంటిదిగా కూడా తెలుస్తోంది. అట్లాగే గహ్వరేష్ఠ అంటే పాపులు అత్యంత సామాన్యుల ద్వారా స్పష్టం అంటే ముట్టుకోవడానికి అశక్యమైనటువంటిది. అటువంటి అగ్ని యొక్క ఏదైతే తనువు ఉన్నదో అది మమ్మల్ని కాపాడాలి. దేని నుంచి కాపాడాలి అంటే ఉగ్రం వచో అపావధీం ద్వేషం వచో అపావధీం అని. ఏమిటి ఉగ్రం వచ అంటే ఉగ్రమైన వాక్కులు ఏమిటి అంటే బ్రాహ్మణాంతరంలో తెలుస్తోంది. అశమయా పిపాసే హవా ఉగ్రం వచ. నాకు ఆకలిగా ఉంది, నాకు దాహంగా ఉంది అని ఏదైతే మనం వాక్కులు ఉంటాయో ఆ వాక్కులు వినటమే ఉగ్ర వాక్కులు.
అవి లేకుండా ఉండాలి. నాకు గాని నా పరివారానికి గాని అంటే ఆకలి దప్పికలకు సంబంధించినటువంటి బాధలు ఏవి ఉండకూడదు. అట్లాగే ఏనశ్చ వైరహత్యంచ ద్వేషం వచః అంటే గోవధాది నిమిత్తములైనటువంటి పాపములు గాని వీరహత్య నిమిత్తములైనటువంటి పాపములు గాని ఇవి ఏవి కూడా నాకు గాని నా పరివారమునకు గాని ఉండకూడదు. అట్లాగే ఈ మంత్రంలో అయాశయ రజాశయ అంటే అయాశయ అంటే ఇనుము యందు ఉన్నటువంటి శరీరము, అట్లాగే రజాశయ అంటే వెండితో ఉన్నటువంటి ఆ శరీరము, హరాశయ అంటే బంగారము స్వర్ణమయమైనటువంటి ఆ శరీరం. ఈ శరీరములన్నీ కూడా ఈ ఆకలి దప్పికల నుండి ఈ ఉగ్ర బధాది రూపములైనటువంటి పాపముల నుండి నన్ను నా పరివారమును కాపాడాలి అని ఈ మంత్రం యొక్క సారార్థము ఇది తెలియజేస్తూ స్వస్తి. నేను కూడా సమయం ఎక్కువ తీసుకోను. ఇంకా సమవేదం ఉందే. ఓం సామప్రియం సామగేయం సామవేదోలసన్ముఖం వామదేవమిహం వందే సామగాంశ్చమహీసురాన్. ఓం నమః సామవేదాయ. ఓం దేవో వో ద్రవీణోదాః పూర్ణాం వివష్ట్వాసితం ఉద్వాసించధ్వముపవాపృణధ్వమాదిద్వో దేవ ఓహదే ప్రేదు బ్రహ్మాణస్పాదిః ప్రాదేవ్యేదో సూనృతా అచ్చా వీరన్నర్యం పంక్తిరాధదం దేవాయజ్ఞన్నయంతు నః ఊర్ధ్వా ఓషుణా భూతాయే తిష్ఠా దేవో న సావీతా ఊర్ధ్వో వాజస్య సనీతా యాదంజిభిర్వాగద్భిర్విహ్వయామహే ప్రాయో రాయే నినీషాతే మర్తో యస్తే వాసో దాశతే సావేరంధత్తే అగ్నముక్తా సంక్షీణం మనా సహస్రాపోషిణం ప్రభోయక్వం పూరోణాం విహాన్ దేవాయతీనాం అగ్నిం సూక్తేభిర్వజోభిర్వృణీమాహేయం సమీదన్యాయింధదే ఆయామగ్నిः సోవేర్యస్యేహి సౌభగస్య రాయైహే స్వాపత్యస్య గోమాదయేహే వృత్రహాధానా త్వమగ్నే గ్రహపాదిస్త్వం హోతా నో అధ్వారే త్వం పోతా విశ్వవారప్రదేదా యక్షయాదీదవార్యం సఖాయస్వావబ్రహ్మహే దేవం వర్తాసా ఊతయే అపాన్నపార్తం సుభగం సుదంససం సుప్రదోర్యమాణీహసం దేవో ద్రవీణో దాః పూర్ణాం వివష్ట్వాసీతం ఓద్వాసించ ధ్వాముపవాపృణధ్వం ఆదిత్వో దేవోహతే ఇరాభా ఓ ఈ డా ప్రైతో
धिया वा सो इरामे विष्णो विचक्रामयि त्रायिधानि दधायि पादा समो हो धामा स्यापा ओहो वा ए सुले उच्छातायि जाता मन्धसः दिवायि साधो मिया दादायि उग्रं शर्मा महाश्रवाओ वा सना इंद्राय यज्ञवायि वरुणा या मरोद्भियाः वरिवो वायिजे परायश्रवाओ वा एना वायिश्वाणी हर्या युम्नानायिमा नुषाणां सीषा सन्ताः वना महाौ वा स्तौषे भद्रं 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 श्रेया शन्नो देवीरभिष्टाय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रावन्तु नः इयं वीरुन्मधो जाता मधोनात्वाखनामसि मधोरधिप्रजातासि सा नो मधो मतस्कृति जिह्वाया अग्रे मधो मे जिह्वा मूले मधुलाकम् ममेदः कृतावसो मम चित्तमुपायासि मधो मन्मे निक्रमाणम् मधो मन्मे परायाणम् वाचा वदामि मधो मद्भूयासम् मधो सन्दृशः मधोरस्मि मधोतर मधुघान् मधो मत्तरः मामित्युदत्वं वनाः शाखाम् मधो मतीमिव परित्वा परितद्नुनेक्षुणा गामविद्विषे यथा माङ्गान्यसो यथा मन्नापगासाः स्तुता मया वरदा वेदमाताः प्रचोदयन्ताम् पावमाने द्विजानाम् आयः प्राणम् प्रजाम् वशुम् कीर्तिन्द्रवीणम् ब्रह्मवर्चसम् मह्यम् दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् यस्मात् कोशादुदभरामवेदम् तस्मिन् नन्तर्वा तद्मयनम् कृतमिष्टम् ब्रह्माणो वीर्येण तेन मा देवास्तपसा वतेः सवोर्ध्वतिष्ठस्य इमान् लोकान् विष्टपनात् तस्मादङ्गिरसो धिया नवोर्ध्वस्तिष्ठति तद्व्रतं समनसा ध्यायेत्
యద్వాహం కించన మనసా ధ్యాస్యామి తథైవ తద్భవిష్యతి తద్ధస్మతథైవ భవతి యస్యై దేవతాయై హవిర్గృహీతం స్యాత్ తాం మనసా ధ్యాయన్ వశత్కుర్యాత్ సాక్షాదేవ తద్దేవతాం ప్రీణాతి ప్రత్యక్షాత్ దేవతాం పరిగృహ్ణాతి సంతతమృతాం హరికృత్యం సంతత్యై సందీయతే ప్రజయా పశుభిర్ య ఏవం వేద. హరి ఓం. బ్రహ్మసభ నడుస్తుంది. గురుర్బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. బ్రహ్మానందం పరమసుభదం కేవలం జ్ఞానమూర్తిం ద్వంద్వాతీతం గగన సదృశం తత్వమస్యాదిలక్ష్యం ఏకం నిత్యం విమలమజలం సర్వధీ సాక్షిభూతం భావాతీతం త్రిగుణరహితం సద్గురుం తన్నమామి. వేద విద్భ్యో దివే దివే నమస్కుర్యాత్. నమః సభాభ్యః సభాపతిభ్యశ్చ వో నమః. జగద్గురువులకి సాష్టాంగ ప్రణామములు. నాకు బాల్యం నుంచి అభినవోద్దండ విద్యానరసింహ భారతీ స్వామి వారు, విద్యాశంకర భారతీ స్వామి వారు ఉభయతులు వారి అనుగ్రహం నాకు పరిపూర్తిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, ఇక్కడ మహాసభ ఇవాళ చైత్రమాసం మధుమాసం, చైత్రమాసాన్ని మధుమాసం, వైశాఖ మాసాన్ని మాధవ మాసం. ఈ మధుమాసంలో ఈ సభ నాకు గణపతి గారి ద్వారా తెలిసింది. తప్పకుండా నేను కూడా వచ్చి సభలో పాల్గొనడం అనేది నా జన్మధన్యం. ఆ తర్వాత ఇంకొక విషయం, సామాన్యంగా యతీశ్వరులు వేదాంతం వారి ధ్యానంలో వారు ఉంటూ ఉండడం అది మామూలు. కానీ మాకు చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసినప్పటి నుంచి ఈ పుష్పగిరి పీఠం, ఈ తెలంగాణ అనేది ఇప్పుడు రావచ్చు, అది వేరే విషయం. మన ఆంధ్రపీఠం అది మాకు చిన్నప్పటి నుంచి మా గురువులు బాగా బోధించారు. అందుకని ఈ ఆంధ్రపీఠం చాలా మనకి పీఠం ఏమిటంటే అసలు ముందర జగద్గురు పుష్పగిరి పీఠం, ఆ తర్వాత ఇత్యాది పీఠములు అనేక శంకరులు స్థాపించడం అన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇంకొక మాట కూడా మా గురువులు చెప్పారు, ఎవరైనా మిగతా పీఠాధిపతులు కనుక ఇక్కడికి వచ్చేటట్లయితే వీరి తీసుకుని మేము ఫలానాప్పుడు సంచారానికి వస్తున్నాం అని చెప్పి వీరు స్వాగతం ఇవ్వడం రావడం అనేది ఆ మర్యాద చక్రయ్య స్వామి వారు, ఆ తర్వాత వారు నృసింహ భారతీ స్వామి గారు, విద్యాశంకర భారతీ స్వామి గారు, వీరందరూ కూడా బాగా ఇది వేద శాస్త్రముల్ని పోషించడంలో వీరు బాగా అగ్రగణ్యులుగా నడిచింది. జనాల్లో వందంతే హరిశోధన వారు కానీ, ఆ తర్వాత కానీ ఇక్కడ కానీ బేగంపేట ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ కూడా హరి సాంబశివ శాస్త్రి గారు ఇక్కడ వచ్చి వారు కూడా శాస్త్రం చెప్పడం, వేదాంతం చెప్పడం అంతా కూడా బాగా విషయం విన్నాం. నేనేం పెద్ద పండితుడని చెప్పట్లేదు, జరిగిన విషయాన్ని ఒకసారి అనుకుంటున్నాం. ఆ తర్వాత ఈ చాతుర్మాస్యంలో వాటిల్లో పెద్ద స్వామి వారి దగ్గర కూడా మేము వెళ్ళి జటాపారాయణ చేశాం. మొన్న అక్కడ సచ్చిదానంద గణపతి స్వామి గారు పిఠాపురంలో ఘన చెప్పారు, శృంగేరిలో ఘనపాఠం ఋగ్వేదం చెప్పారు, యజుర్వేదం చెప్పారు. అంటే చాతుర్మాస్యులు అంటే వారు అక్కడే ఉండి అనుష్ఠానం చేసుకుంటూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ 2 నెలలు ఒక అవకాశం, వారు అటు ఇటు కదలరు కాబట్టి. మిగతా అప్పుడు సంచారానికి వెళ్ళినట్లయితే అప్పుడు వేదం చెప్తే వినడం చేయడం అని కొంచెం దుస్తరం. కాబట్టి ఆ చంద్రమౌళీశ్వరి అనుగ్రహంతో స్వామివారి యొక్క ఆ దివ్య తపస్సు ఫలం చేత అటువంటివన్నీ కూడా వేద సభ, శాస్త్ర సభ, అలాగే వేదాహి యజ్ఞార్థం అభిప్రవృత్తా కాబట్టి వేదములన్నీ యజ్ఞములకు ప్రవర్తిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈ మఠంలో మేము అప్పుడప్పుడు ఆగ్నేయుష్లు, దర్శపూర్ణమాసేష్లు అవి జరుగుతున్నవి. లోగడ మళ్ళీ కూడా చంద్రమౌళీశ్వరి అనుగ్రహంతో బాగా జరగాలి. ఇందాకన ఈ పనస్ చౌదావులుకుని యథేంద్రో దేవానాం యథా మనుర్మనుష్యాణ ఏం విద్వానేతయేష్ట్యాయజతే దిగ్వతీ పురోను వాక్యా భవంతి
సర్వాసాన్ దిశామభిజిత్యై. మాకు తెలిసినందులో నెల్లూరులో మాకు తెలుసు పుష్పగిరి పీఠం. ఇత్యాదులు ఏవో అవయవో చంద్రమౌళీశ్వరు ఈశ్వరానుగ్రహంలో ఆయనకేం లోపం లేదు, ఆయన అష్టమూర్తి. అటువంటివన్నీ కూడా మళ్ళీ దైవానుగ్రహంలో ఒక చోటకి చేరి ఒకరు చూస్తూ దాని పరిపాలన అంతా చేస్తూ అదంతా కూడా చంద్రమౌళీశ్వర అనుగ్రహంతో ఏకీకరణ అయ్యి మరి అన్ని కూడా సర్వాసాన్ దిశామభిజిత్యై, ఇగో ఇవి ఉన్నాయి, మనం ఈ పని చేయొచ్చు అనేదానికి చంద్రమౌళీశ్వర అనుగ్రహం పరిపూర్తిగా ఉండాలి అని వారి తపఫలం బాగా ఉన్నది. ఆ తపస్సు వల్ల భక్తులు, వారి అనుయాయులు, శిష్యులు అందరూ కూడా కృషి చేసి ఆ చంద్రమౌళీశ్వర అనుగ్రహాన్ని లోకానికి బాగా అందించి మా పోటీ ఏదో చిన్న చిన్న భక్తులు, వేదాధ్యేతలు, శాస్త్రం చదువుకున్న పిల్లలు, కర్మానుష్ఠానం ఇవన్నీ కూడా తప్పకుండా వారి అనుగ్రహంతో వృద్ధిగా జరగాలి అని కోరుకుంటూ, ఇంతకంటే నేను ఇప్పుడు ఎక్కువ ప్రసంగం చేయడానికి కాళిదాసు చెప్పాడు, ఉపస్థిత శోణిత పారణానే అన్నాడు. ఉపస్థితమైనయా భోజనం ఉన్నాడు, అలాగే స్వామివారి భిక్ష నివేదన అన్నీ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రవచన సందర్భం కాదు కానీ 4 విషయాలు వారి దగ్గర చెప్పుకుని వారి అనుగ్రహ భాగం కూడా విని ధరిద్దామని నేను ఇవాళ చైత్రమాసంలో సంవత్సరాల నాడు ఇచ్చి రాలేకపోయినాం. తప్పకుండా వారి అనుగ్రహం మాకు ఎల్లప్పుడూ కావాలి పదే పదే అని చెప్పి నేను కోరుకుంటూ ఇంతటితో విరమిస్తున్నాను. ఓం స్వస్తి. శృతిస్మృతిపురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం. సత్యజ్ఞానసుఖస్వరూపమమలం క్షీరాబ్దిమధ్యస్థితం యోగారూఢమతిప్రసన్నవదనం భూషా సహస్రోజ్వలం త్రిక్షం చక్రపినాకసాభయకరాన్ బిభ్రాణమర్కచ్ఛవిం ఛత్రీభూతఫణీంద్రమిందుధవళం లక్ష్మీనృసింహం భజే. సదాశివసమారంభాం వ్యాసశంకరమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. శ్రీగురుభ్యో నమః. చైత్రశుద్ధ చతుర్దశి 3 పర్వాల యొక్క సంయోగం. ఒకటి, మేము ఆశ్రమ స్వీకరణ చేసినటువంటి తిథి. అదే చైత్రశుద్ధ చతుర్దశి రోజున ఆదిలక్ష్మి కామేశ్వరి అమ్మవార్ల నృసింహస్వామి వారి యొక్క ప్రతిష్ఠ జరిగి 3 సంవత్సరాలు గడిచినటువంటి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవం. ఇవన్నీ కూడా తురీయాశ్రమ, గార్హపత్యాశ్రమ, బ్రహ్మచర్యాశ్రమ, ఎందుకంటే కలియుగంలో వానప్రస్థం అనేటువంటిది అన్నిట్లో అంతర్లీనమై ఉన్నది కనుక ఈ 3ంటికి వేద, శాస్త్ర, ఇతిహాసములు ప్రమాణాలు. బ్రహ్మచర్యంలో వేదం ప్రమాణం. అందుకే శంకర భగవత్పాదులు బ్రహ్మచర్యావస్థలు అష్టవర్షే చతుర్వేది, ద్వాదశే సర్వశాస్త్రవిత్. వారు అవతార పురుషులు కాబట్టి 12 సంవత్సరాల కల్లా వారు పరిపూర్ణమైనటువంటి సకల శాస్త్రాధ్యయనము చేశారు. షోడశే కృతవాన్ భాష్యం, 16 ఏళ్లకు భాష్య రచన చేశారు. 32 మునిరభ్యకాత్, 32 సంవత్సరాలకు అంటే ఆశ్రమాన్ని అతీతమైనటువంటి అవధూత తత్వాన్ని, ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువైనటువంటి ఋషితత్వాన్ని, మోక్షతత్వాన్ని వారు ప్రవేశించారు. ఇది శంకరులు తప్ప భూమి మీద అవతరించకపోతే ఇంకొకరికి సాధ్యపడేటువంటి ప్రమాణం కాదు.
అంటే ఎంత శుచి కలిగినటువంటి ఆత్మ అయితే తప్ప అటువంటి శక్తి, ధారణ, రచన, నిగ్రహ శక్తులు వస్తాయి. ఇదంతా కూడా మనకు శంకర భగవత్పాదుల యొక్క జీవిత ప్రమాణము మనకు ఆధారభూతంగా తెలియజేస్తున్నటువంటి మనము చేయవలసినటువంటి విధి విధానం. అందుకే శృతి స్మృతి పురాణానాం ఆలయం కరుణాలయం. వారు వేదాన్ని చెప్పినా, ధర్మశాస్త్రాన్ని చెప్పినా, పురాణాది శ్లోక రచన చేసిన తదప్యేష శ్లోకో భవతి అనే వారు మంత్రార్థాలను శాసనములుగా, శాస్త్రవాక్యములుగా, శ్లోక రచన సామర్థ్యంలో కూడా ఆ వాక్కు లోకమంతా విజృంభించేటువంటి ఒక పరబ్రహ్మతత్వం. అందుకే పరబ్రహ్మతత్వం వారిది సాక్షాత్తు ప్రకటింపబడేటువంటిది. నిజంగా పరబ్రహ్మతత్వం ఎలా ఉంటుందో మనం అనుభవిస్తే తప్ప చెప్పలేనిది, అనుభవించిన వాడు తిరిగి వచ్చి చెప్పలేనిది. కానీ వారిని చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది శంకర భగవత్పాదుల్ని. అది పరబ్రహ్మతత్వం, పరిపూర్ణమైనటువంటి అవతారం. అల్పకాలీనమైనప్పటికీ కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటి తత్వము. అంటే ఎక్కడా సమయం వృధా కాకుండా చూసుకునేటువంటి తత్వము. ఇందాక దెందుకూరి శ్రీరామ శర్మ ఘనపాటి గారు వారు చెప్పినటువంటి ఉగ్ర లక్షణం ఏదైతే ఉందో అది కాలాన్ని దుర్వినియోగపరచకుండా సకాలంలో, ఎందుకంటే కాలము సమస్తాన్ని గ్రసింపజేసేటువంటి, అది అన్నిటినీ లాగేసుకుంటుంది. సృష్టించేది వంటిది బ్రహ్మ అయినప్పటికీ కూడా ఏ సృష్టి మనకి ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియట్లేదు. ఈ రోజు వచ్చినటువంటి ఈ రోజు ఇవాళటి కాదు అని మనకు మంత్రశాస్త్రంలో అనేక పర్వాల్లో చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ రోజు కాలంలో ఎప్పుడో పుట్టింది, కానీ ఈవేళ మనకు ఆ కాల ప్రమాణంలో వర్ధమానంగా భాషిస్తున్నదే తప్ప, ఇది శాస్త్రజ్ఞులు కూడా ఈ ప్రమాణాన్ని నిరూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే కాంతి పుట్టి ఆ కాంతి ప్రయాణం చేసి మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఒక్కొక్క లోకాలు దాటుకొని కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు గడుస్తుందట. సూర్యోదయాన్ని మనం ప్రమాణంగా తీసుకున్నప్పటికీ కూడా 8 నిమిషాల కాలం పడుతుంది భూమిని చేరటానికి. అలాంటిది ఈ కాలం ప్రకాశించడానికి సూర్యప్రకాశం కారణం, కానీ అందులో ఉన్నటువంటి కార్యకారణ సంబంధం మాత్రము వర్ధమానం అనేటువంటి ఈ రోజు మనం చూసేది ఎప్పటిదో ఆ బ్రహ్మ సృష్టి కాలం నాటిది. కాబట్టి ఏ కాలాన్ని మనం వృధా చేయకూడదు. ఆ కాలం దాటిపోయింది అంటే ఆ దాటిపోయినటువంటివన్నీ కూడా ఉగ్రములుగా పరిగ్రహించవలసినటువంటివి. అందుకే ఎప్పుడు అత్యాసనాత్ అతీపానాత్ యచ్చ ఉగ్రాత్ ప్రతిగ్రహాత్ అని మనకు వేదవాక్యమే ప్రమాణంగా తెలుస్తున్నది. ఎక్కువగా ఆహార అశన క్రియ, ఎక్కువగా వ్యవహారముల యందు ఆశ, ఇవన్నీ కూడా ఉగ్రములు. దేని యందు మనస్సు సంక్షోభాన్ని చెందుతూ ఉద్వేగాన్ని పొందుతూ వస్తుందో ఆ ఉగ్రాన్ని ప్రతిగ్రహిస్తే జీవితంలో ఉండేటువంటి సకలములు కూడా సమగ్రంగా మన అధీనమై ఉంటాయి. ఉగ్రాన్ని ప్రతిగ్రహించలేకపోతే, అంటే ఉగ్రాన్ని మనం పరిత్యజించలేకపోతే దానికి మనము కాలంలా మారిపోవలసి వస్తుంది. అందుకే యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః అన్నారు. ఇదే వాక్యం, వేదవాక్యాన్ని శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ గీతాశాస్త్రంలో చెప్తే యుక్తమైనటువంటి ఆహార విహారములు చాలా అవసరం. యుక్త చేష్టస్య కర్మసు, ఏ పని ఎప్పుడు చేయాలి, ఎలా చేయాలి, అదంతా కూడా దైవాధీనమై ఉన్నది. ఆ పరమాత్మ ప్రచోదకుడైనటువంటి ఆ పరమాత్మ కేవలము మనం అక్షరములు అని ఈవేళ మనం అక్షర సమామ్నాయంగా వేదాన్ని పిలుస్తున్నాం. నిజానికి చెప్పాలి అంటే వేదం అక్షర సమామ్నాయానికంటే కూడా అది స్వరయుక్తమైనటువంటిది. అక్షరాత్ పరతఃపరః, పరమాత్మ ఎలా ఉంటాడు అంటే అక్షర స్వరూపంలో పలకబడేటువంటి ఏ స్వరం అయితే ఉన్నదో వేపరస్స మహేశ్వర. కాబట్టి వేదమూర్తులు అంటే అక్షరం ద్వారా పరమాత్మను స్పష్టం చేసేటువంటి ఆ పరమాత్మ స్వరూపాలే వేదమూర్తులు. అందుకే ఆయన అష్టమూర్తి తత్వంగా భాషిస్తున్నాడు లోకంలో. కాబట్టి సృష్టిలో ఆయన ఉన్నాడు, సృష్టి మధ్యమంలో ఆయన ఉన్నాడు, సృష్టి అంత్యంలో ఉన్నాడు, ఆది మధ్యాంత రహితుడై ఉన్నాడు. యావత్ పర్యంతము మనకు స్వరజ్ఞానము ఉంటుందో ఆ పర్యంతము కూడా పరమాత్మ తత్వము. స్వరం అనేటువంటిది అది నస్వరమైన గుణం కలిగినటువంటిది కాదు, అది శాశ్వతమైన గుణం కలిగింది, నశించేది కాదు. స్వరం నుంచి అక్షరం పుట్టాలి. ఆ స్వరానికే మనం పెట్టుకునేటువంటి పేరు ఏమిటి? ప్రణవము. ఆ ప్రణవాన్ని ఉపాసించే వాళ్ళు యతులు, ఆ ప్రణవం నుంచి పుట్టినటువంటి స్వరాన్ని ఉపాసించేటువంటి వాళ్ళు వేద పండితులు.
నామాన్ని ఉపాసిస్తూ ధరించేటువంటి నామస్వరాన్ని ఉపాసించేవాడు భాగవతోత్తములు ఈ మూడింటిని కలిపి మనకు అందించినటువంటి వారు జగద్గురువులు శంకర భగవత్పాదులు. అందుకే శృతి అక్షరస్వరూపం, అక్షర సమామ్నాయం, స్మృతి కర్మ సముచ్చయం, పురాణములు ఉపాసనా విధానములు, ఈ మూడింటిని కలిపి లోకంలో సమగ్రంగా ఎవరికి ఎంత శక్తి మేరకు అందాలో అంత శక్తి మేరకు అందించినటువంటి జగద్గురువులైనటువంటి శంకర భగవత్పాదుల యొక్క పరిపూర్ణమైన ఆ జగద్గురుత్వ శక్తి ఆమ్నాయ పీఠాలయందు భాషిస్తూ ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ ఆ తత్వాన్ని మనకు అవబోధపరచాలో వారి యొక్క సంకల్పానుగుణంగా వారు స్థాపించినటువంటి అంటే వారు ఇచ్చినటువంటి శారదా చంద్రమౌళీశ్వరుల యొక్క ఉపాసన బలము చేత, చంద్రమౌళీశ్వరుల యొక్క పరిపూర్ణ హంస ప్రేరకాత్మకమైనటువంటి సంకల్పము చేత ఎప్పుడూ కూడా మన దెందుకూరు స్వామి వెంకటేశ్వరయాదులు గారు చెప్పినట్టుగా అదే మన ఏమంటారండి, వేద శాస్త్ర వినోదేన కాలో గచ్చతి ధీమత, కావ్య శాస్త్ర వినోదేన, వేద శాస్త్ర వినోదేన ఇది చెప్పి నా దోష. కాబట్టి కావ్యవంతులు అయినటువంటి వారు సాహిత్యవంతులు కావ్యశాస్త్ర వినోదేన, మనమందరం వేదశాస్త్ర వినోదేన. వినోదము అనేటువంటి పదానికి మనం ఎలా తీసుకోవాలి, ఆనంద శబ్దముగానే పరిగ్రహిస్తూ తద్వారా పొందేటువంటి శాశ్వతమైన ఆనందాన్ని ఎప్పుడూ మీరు మఠంలో చంద్రమౌళీశ్వరుడి ముందు మీ యొక్క గాత్ర నైవేద్యం చేస్తూ ఆ వేదస్వరాన్ని నివేదన చేస్తూ ఆ యొక్క శబ్దము లోకాలలో ఉండేటువంటి సకల ధర్మాలను కాపాడుగాక. ఇది వీక్షించేటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా వేద శాస్త్ర ఇతిహాస పురాణముల యందు అభిలాష కలుగుగాక. ఎవరైతే మనకు ఈ రోజు అధార్మికమైనటువంటి మార్గంలో నడుస్తూ ఉన్నారో వారికి సద్బుద్ధి ప్రచోదనమగుగాక. చంద్రమౌళీశ్వరుడు సర్వదా లోకంలో ఉన్నటువంటి వారి వారి కాలోచితమైన కర్మలను రక్షించుచుండుగాక. అంతేకాకుండా ఆరోగ్యాన్ని, ధర్మాన్ని, సకాలికమైనటువంటి సకల లోక సంపత్తిని కలుగజేస్తూ ఉండాలి అని చైత్ర శుద్ధ చతుర్దశి ఉపరి పౌర్ణమి, అందుకే మధుమాసం అన్నారు. ఎప్పుడు లోకంలో మధుక్షరం తితద్రసం అన్నట్టుగా ఏదైతే సూర్యుడి ద్వారా అందవలసినటువంటి బలములున్నాయో అవి సకాలంలో అందాలి, మేధాశక్తిగా మారాలి. ఏదైతే మనకు క్షయింపజేసేటువంటి బుద్ధి ఉన్నదో అది పరమాత్మ అనుగ్రహం వల్ల తొలగిపోవాలి. భారతదేశంలో సనాతన ధర్మము అభివృద్ధిలో ఉంటూ మన శక్తిని మనం కాపాడుకుంటూ ఆ సనాతనమైనటువంటి తత్వాన్ని ఎప్పుడూ కూడా తదనంతర కాలానికి అందించాలి. ఆ శక్తి కేవలం చేయగలిగింది ఒక వేదం, పరమాత్మ శక్తి మాత్రమే. దాన్ని మనం అనుష్ఠిస్తూ ముందుకు వెళ్ళటమే మన పనిగా. ఆ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈవేళ మనం వేద సభ, నిన్న శాస్త్ర సభ, ఈవేళ సాయంకాలం సాహిత్య సభ సంకల్పం చేసుకుని పరమాత్మ యొక్క మూడు కన్నులు ఏ కన్నులతో చూస్తాడు పరమాత్మ అంటే వేద, ధర్మ, సాహిత్య దృష్ట్యా. కాబట్టి ఆ దృష్టిని మనం లోకంలో ప్రసరింపచేశాము అంటే సకలానందములు లోకానికి కలిగినట్టే అనేటువంటి గురువు గారి వాక్యాన్ని పాటిస్తూ అంటే వారి యొక్క ఆజ్ఞను పాటిస్తూ ఆ యొక్క విషయాన్ని లోకంలో పాలనగా పెడుతూ మరొక్కసారి మనం వేద సభ ద్వారా ఇటువంటి అనేక సభలు వారి యొక్క సంకల్ప అభిమతంగా జరగాలి అని చంద్రమౌళీశ్వరుడి యొక్క పాదాలకు సాష్టాంగ ప్రణమిల్లుతూ తత్ఫలాన్ని లోకానికి అర్పిస్తూ సర్వే జనా సుఖినో భవంతు సమస్త సన్మంగళాన్ని భవంతు అని మా వాక్యాన్ని వేదము యొక్క తత్వాన్ని చెప్పడానికి సమయం సరిపోదు. అయినప్పటికీ కూడా ఏదో ఒక సభలో మనకు మనస్సులో ఉండేటువంటి అభిలాషను సాత్వికంగా చెప్పాలి అనేటువంటి ఈ చిన్న ప్రయత్నంతో ముగిస్తూ ఒక రెండు మాటలు మా ఆస్థాన పండితులైనటువంటి మేడూరు సూర్యనారాయణ శర్మ గారు కూడా ఒక రెండు వాక్యాలు వారి నిన్న శాస్త్ర సభ చేశాం. మీమాంస, వేదాంత, వ్యాకరణ, తర్క, న్యాయ శాస్త్రముల యందు సభ జరిగింది. ఈవేళ అనుకోకుండా నిన్ననే అనుకున్నాం విద్యారణ్యం కూడా రేపు సారి నుంచి మనం అనుకుందామని. ఈవేళ అనుకోకుండా మా మాట విన్నటువంటి పరమేశ్వరుడు ఆయన సాక్షాత్తు దెందుకూరి శ్రీరామ శర్మ ఘనపాటి గారి రూపంలో ఇక్కడికి వచ్చి ఈవేళ అయాశయ హరాశయ ఈ మూడు ఏదైతే దీక్ష అవాంతర దీక్ష విధానంలో శుచి కావాలో ఆ తత్వాన్ని శుచిగా అందరినీ శుచి చేసే విధానంగా చెప్పారు. బాగుంది. ఉగ్రత్వం గురించి చాలా విశ్లేషణ ఇచ్చారు.
ఆ తత్వంలో కూడా మనమందరము ఏదైతే అనుకోకుండా చేసేటువంటి కర్మలు ఉన్నాయో వాటి నుంచి వచ్చేటువంటి ఉగ్ర భావములన్నీ కూడాను త్యజింపబడాలి అనేటువంటి ప్రధానమైన ఆశయంతో వానికి విరామాన్ని ఇస్తూ మా పండితుల వారు 2 వాక్యాలు చెప్తారు. యోంతః ప్రవిశ్య మమ వాచమిమాం ప్రసుప్తాం సంజీవయతి అఖిల శక్తిధర స్వధామ్నా అన్యాంశ హస్తచరణ శ్రవణత్వగాదీన్ ప్రాణాన్ నమో భగవతే పురుషాయ తుభ్యం. కమనీయ కిశోర ముగ్ధమూర్తేః కలవేణుక్వణితాదృతాననేందోః మమ వాచి విజృంభతాం మురారేః మధురిం నః కణికాపి కాపి కాపి. శాస్త్రం తు ఉత్తరమీమాంస దేవశ్చ పరమేశ్వరః ఆచార్య శంకరాచార్యः సంతు మే జన్మజన్మని నమః సభాయే. అత్ర సభాపతి రూపేణ విరాజమానానాం శ్రీచరణానాం జగద్గురు పుష్పగిరి శంకరాచార్య మహాసంస్థానాధీశేనాం శ్రీమద్ అభినవోద్దండ విద్యా నుసుమ భారతి శ్రీచరణ కరకమల సంజాతానాం శ్రీచరణానాం విద్యాశంకర భారతి స్వామిపాదానాం ప్రణమ్య. ఈనాడు స్వామివారు తమ సన్యాసాశ్రమ స్వీకారాన్ని చేసుకుని 20 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంలో ఒక చక్కటి కార్యక్రమాన్ని మనం రూపొందించుకున్నాం. అందున భారతీయ సంస్కృతికి చాలా మంది పట్టుకొమ్మలు ఏమిటి అంటే చాలా చాలా చెబుతూ ఉంటారు. కానీ నా ఉద్దేశంలో భాగవతం అనేటువంటి చెట్టుకి 2 ఫలాలు అంటారు. అలాగా భారతీయ సంస్కృతికి 2 ఫలాలు ఏమిటి అంటే వేదము, శాస్త్రము. ఈ 2 తప్పాయి అంటే, ఈ 2 గాడి తప్పాయి అంటే, వీటి మీద గ్లాని అయ్యింది అంటే, హాని జరిగింది అంటే సంస్కృతి మొత్తం కూడా అక్కడతో అది నశించిపోయినట్టే లెక్క. అందువల్ల మనది వేద భూమి, తపోభూమి అని చెప్పాం. కాబట్టి వేదంలో ఉన్నది ఏమిటి అంటే, వేదం ద్వారా మనకు వచ్చేది ఏమిటి అంటే ఆర్థికమైన లాభం కాదు, వచ్చేది ఏమిటి అంటే జ్ఞానం. కాబట్టి చాలా మంది అంటే వేదం చదువుకున్న వారిలో చాలా మంది దగ్గర ఏముంటుంది అంటే జ్ఞానం ఉంటుంది. జ్ఞానం ఎప్పుడైతే ఉందో, ఎప్పుడైతే విద్యా దదాతి వినయం వినయాద్యాతి పాత్రత పాత్రత్వా ధనమాప్నోతి ధనాధర్మ తత సుఖం, దీన్ని అనుసరించేవాడు ఎవరు లోకంలో అంటే వేద పండితుడు. కాబట్టి